ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಿರುವುದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು 9, ನಾಳೆ 10, ನವೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಸೋಮವಾರ, ಮೂರನೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ 4 ಸೋಮವಾರಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೈಯುವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದು ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ ಶಿವನಾಮಾವಲ್ಯಷ್ಟಕಂ, ಶಿವನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟಕಂ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಶಿವನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಮದನಾಂತಕ ಶೂಲಪಾಣಿ ಸ್ಥಾಣೋ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹೇಶ ಶಂಭೋ ಭೂತೇಶ ಭೀತ ಭಯಸೂದನ ಮಾಮನಾಥಂ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನಾ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ. ಹೇ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯ ವಲ್ಲಭ ಚಂದ್ರಮೌಳೇ ಭೂತಾಧಿಪ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಗಿರೀಶ ಚಾಪ. ಹೇ ವಾಮದೇವ ಭವರುದ್ರ ಪಿನಾಕಪಾಣೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನಾ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ. ಹೇ ನೀಲಕಂಠ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಲೋಕೇಶ ಶೇಷವಲಯ ಪ್ರಮಥೇಶ ಶರ್ವ. ಹೇ ಧೂರ್ಜಟೆ ಪಶುಪತೆ ಗಿರಿಜಾಪತೆ ಮಾ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನಾತ್ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ. ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವಶಂಕರ ದೇವದೇವ ಗಂಗಾಧರ
प्रमथनायक नन्दिकेश बाणेश्वरान्धकरिपो हरलोकनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष वाराणसी पुरपते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयैक निवासनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयाळु हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ भस्माङ्गराग नृकपाल कलापमाल संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष कैलास शैल विनिवास वृषाकपेः मृत्युञ्जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास नारायण प्रिय मदापह शक्तिनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणाधिकेश हे विश्वनाथ करुणामय दीनबन्धो संसार दुःख गहनात् जगदीश रक्ष गौरी विलास भवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागत कल्पकाय सर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय संसार दुःख गहनात् जगदीश रक्ष इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ श्री शिवनामावल्यष्टकम् सम्पूर्णम् हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर ಮಹಾದೇವ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ॐ नमः शिवाय। 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 हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವನ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೈ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೇಯಮಾಮೃತಾತ್. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೈ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೇಯಮಾಮೃತಾತ್. ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर। शिव शङ्कर शम्भो। शिव शङ्कर शम्भो। हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर। शिव शङ्कर शम्भो। शिव शङ्कर शम्भो। हे गिरिजापति भवानी शङ्कर। हे गिरिजापति भवानी शङ्कर। शिव शङ्कर शम्भो। शिव शङ्कर शम्भो। शिव शङ्कर शम्भो। गजचर्माम्बर चन्द्रकलाधर। गजचर्माम्बर चन्द्रकलाधर। शिव शङ्कर शम्भो। शिव शङ्कर शम्भो।
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ. ಹೇ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ. ಹರ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुर संपद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच. अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ. 26 ದೈವ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 9 ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ, 9. 1 ಅಭಯಂ, 2 ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ, 3 ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ, 4 ದಾನಂ, 5 ದಮಃ, 6 ಯಜ್ಞ, 7 ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, 8 ತಪಃ, 9 ಆರ್ಜವಂ. 9 ದೈವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು, ದೈವೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
11 ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ. 9 ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 11. ನೋಡಿ, 10ನೇದು ಅಹಿಂಸಾ, 11 ಸತ್ಯಂ, 12 ಅಕ್ರೋಧ, 13 ತ್ಯಾಗ, 14 ಶಾಂತಿ, 15 ಅಪೈಶುನಂ, 16 ದಯಾ, 17 ಅಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ, 18 ಮಾರ್ದವಂ, 19 ಹ್ರೀಹಿ, 20 ಅಚಾಪಲಂ. ಮೊದಲು 9, ನಂತರ 11, 20 ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಇಂದು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಆ 6 ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ, 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಜ, ಕ್ಷಮಾ, ಧೃತಿ, ಶೌಚಂ, ಅದ್ರೋಹ, ನಾತಿಮಾನಿತ. ಈ 6 ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ತೇಜ, ತೇಜಸ್ಸು. ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀಚ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮನುಷ್ಯರೂ ಸಹ ಬಹುಶಃ ಅನ್ಯಾಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪುರುಷರ ಶಕ್ತಿಯೇ ತೇಜಸ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ, ಸಾಧನೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು. ಆ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ತೇಜಸ್ ಕಿಂಚ ತೇಜ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ನ ತ್ವಗ್ಗತಾ ದೀಪ್ತಿ. ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಗತನ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರು. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಮೇಕಪ್. ಅದು ಆ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಲಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಗರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ, ವಿಗರ್. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ತೇಜಸ್. This is not a mere physical glow of complexion produced by good food and ample test, nor is it just an exterior beauty arising out of careful tending of the physical structure and planned nourishing of the pads of flesh around the sage. The glow of spirituality is not literally a painted halo around him. ಅದನ್ನು ಆರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೋ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ. ಗ್ಲಿಮರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಏನೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ದ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅರೌಂಡ್, ದ ಸಿರೀನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದ brilliance of his love for all, the light of joy that ever shines forth from the innermost depths of his being. These constitute their irresistible attraction of the personality of the sage, who, with abundant energy, serves all and discovers for himself a fulfillment in that service. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹೊರಗಡೆಯ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲ. ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು. ಯಾವ ಋಷಿಗಳು ಈ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಸದಾ ಸುಖಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.
ಇಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವರ್ಚಸ್ಸು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುವವನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನರು ಅನ್ಯಾಯದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಜರಿದು ತಾವಾಗಿಯೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ನೋಡಿ, ಆತ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ, ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ತೇಜಸ್ಪುಂಜನಾದಂತಹ ಪುರುಷನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆಯೋ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು, ಚಾಳಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಕಾರಣ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸನ್ನಿಧಿ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಧುನಾ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಯತಿಗಳು, ಸಾಧಕರೇ ಧನ್ಯರು. ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಬರುವರು. ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಪುರುಷ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಧನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆಗುಂದದ್ರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು, ಇದು 21 ಆಯ್ತು ತೇಜ. 22 ಕ್ಷಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನೇ ಕ್ಷಮೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾ ಆಕೃಷ್ಟಸ್ಯ ತಾಡಿತಸ್ಯ ವಾ ಅಂತರ್ವಿಕ್ರಿಯಾನುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ನೋಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನಾಯಾಂ ವಿಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಉಪಶಮನಂ ಅಕ್ರೋಧ ಇತಿ ಅವೋಚಾಮ. ಅಕ್ರೋಧ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನದು? ಕ್ಷಮ ಆಕೃಷ್ಟಸ್ಯ ತಾಡಿತಸ್ಯ ವಾ ಅಂತರ್ವಿಕ್ರಿಯಾನುತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಯಾಂ ವಿಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಉಪಶಮನಂ ಅಕ್ರೋಧ ಇತಿ ಅವೋಚಾಮ. ಇತ್ತಂ ಕ್ಷಮಾಯಾಃ ಅಕ್ರೋಧಸ್ಯ ಚ ವಿಶೇಷಃ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮೆ ಬೈದರು ನೋಡಿ, ಆಕೃಷ್ಟಸ್ಯ ತಾಡಿತಸ್ಯ, ಬೈದರು ಹೊಡೆದರು, ಒಳಗೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ವಿಕಾರ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಕ್ರೋಧ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಅಕ್ರೋಧ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ
ಕ್ಷಮೆಗೂ ಅಕ್ರೋಧಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆ. ಕ್ಷಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದರೂ ಕೂಡ, ಆಕೃಷ್ಟಸ್ಯ ಹೊಡೆದರೂ ಕೂಡ, ತಾಡಿತಸ್ಯ ಅಂತರ್ವಿಕ್ರಿಯಾನುತ್ಪತ್ತಿ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ, ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕ್ಷಮೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷಮ, ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಷಮಾ. The context in which the word is used here should increase the depth of its meaning. It is not merely a capacity to patiently live through some minor physical or mental inconvenience when insulted or injured by others. It is a subtle boldness that is shown by a man in facing the world around with an unruffled serenity, even in the face of the most powerful opposition and provoking situations. ಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೇ ಬರಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಾರಗೊಳಿಸದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಶಾಂತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಕ್ಷಮಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವದ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಂತರಿಕದ ಯುಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಆಂತರಿಕದ ಶಕ್ತಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರುವುದೇ ಕ್ಷಮಾ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಗ್ಗದ ಮುಕ್ತಕ 520ನೆಯ ಮುಕ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ. ತಿಳಿವಾವುದಿಳೆಗೆ ಯುಗ ಯುಗದ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು, ಹಳೆದೆಂದು ನೀನದನು ಕಳೆಯುವೆಯ ಮರುಳೆ. ತಳಹದಿಯದಲ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತಿಳಿವಿಂಗೆ, ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ತಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಹಳೆಯದು, ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಏನದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶುಷ್ಕ ವೇದ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇನು ಮರುಳೆ? ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಇಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಳೆಬೇರು, ಹಳೆಬೇರು ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಸನಾತನದ ಹಿಂದೂ ತತ್ವ. ಹೊಸ ತಳಿರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಬೇಕು. ತಿಳಿವಾವುದಿಳೆಗೆ, ತಿಳಿವು ಆವುದು ಇಳೆಗೆ, ಹಳೆದೆಂದು ಹಳತು ಎಂದು, ತಳಹದಿಯದಲ್ತೆ, ತಳಹದಿಯು ಅದು ಅಲ್ತೆ, ತಿಳಿವು ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಮರುಳೆ ಹುಚ್ಚ. ತಳಹದಿಯು ಅಡಿಪಾಯ ಬುನಾದಿ, ತಳಿರು ಚಿಗುರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್ this world is enlightened by the ancient knowledge of Vedas. Will you discard them all just because they are old? You would be a fool to do so. You would be a fool to do so. It is the foundation of all our new understandings. That knowledge is enabling us to make modern day progress possible. Just like a tree is always beautiful only when the roots are old and strong and sprouts are fresh. Mankutima.
ತಿಳಿವಾವುದಿಳೆಗೆ ಯುಗ ಯುಗದ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು, ಹಳವೆಂದು ನೀನದನ್ನು ಕಳೆಯುವೆಯ ಮರುಳು. ತಾಳ ತಳಹದಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತಿಳಿವಿಂಗೆ, ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ತಳಿರು. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, 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 ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನದ ವೇದದ ಜ್ಞಾನವೇ ಅತೀ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಂ ಪಂಥ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇದರ ಬೇರು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಬೇರು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದ ಜನಮಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಳತು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಹುಚ್ಚ? ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾಯ. ಹಳೆಯ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪ್ರತಿ ವಸಂತಕ್ಕೂ ನಳಿಸುವುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೇರನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು. ಈ ಮುಕ್ತಕಣ್ಣ ಅರಿಯಬೇಕು, ಅರಿತರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅರಿಯದೆ ಅದು ಹಳತು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕರು, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ನವೀನರು ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಉದುರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹ ಆ ಪುರಾತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಮುನಿಗಳು. ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸ, ಎಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಎಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದನ್ನು ಪರಕೀಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೋಚಿ ಮೋಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತವೇ ಮೂಲ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಆಗದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ವಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಾಂತದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನವರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಯಾವುದೋ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಇಂದು ಏನೇ ಕಲಿತರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲದೊಂದಿಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದರೆ ನಮಗಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತರೆ ಅದು ದುರಂತ. ಒಂದು ಮರ ಹೊಸ ಚಿಗುರ ತಳೆದು ಪ್ರತಿ ವಸಂತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸೊಬಗನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಬೇರಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪುರಾತನ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಮರೆತಲ್ಲ. ದುರಂತವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಶುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದಾರಿ. ಅನ್ಯಥಾ ಅಧೋಗತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದೈವೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ
ನಾವೇ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.